गुरु प्यारी साध संगत, साध संगत है सिर करमन के कर्मा, कहो नानक तिस पे प्राप्त जाको पूर्व लिखे का लेना। कर्म चंगा होवे ते सानू महापुरखां दी संगत मिलदी है, कर्म माड़ा होवे ते साडे पैर ही नहीं उधर सत्संग दे घर सत्संग घर वल जांदे। इस करके संसार दे अंदर आके महापुरख जिहड़े ने वो अपना सारा जीवन ला दिंदे ने इस संसारी जीवां नूं समझाउण दे वास्ते किहड़ी चीज़ साडी अपनी है किहड़ी साडी पराई है। क्योंकि जिहदे विच माया दिसदी है वो चीज़ पराई है, और जिहदे विच साडा जीवन बनदा नज़र आउंदा है, भगती नज़र आउंदी है, वो चीज़ साडी अपनी है। महापुरख बड़ा उपदेश करते हैं, टीवी रस्ते या लाउड स्पीकर रस्ते या कई तरह दी समझाउणियां समझा के संसार के अंदर उन्होंने पहली पौड़ी रखी है, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम मिलते ने भीड़नी नूं, जिहदे वल तकदे नहीं सन, जिन्हों जिहदे कोल नहीं सन खलोंदे, जिन्हों शूदर करके वो दरकार दिंदे सन। भगवान उहदी झोंपड़ी विच जांदे ने, बाकी किसी दे घर नहीं जाते, किसी दे कोल नहीं गए। तो भगवान ने भीड़नी ने जवाब दिता, अदम हूँ अदम अदम अति नारी, तिन में मैं हूँ मंद गवारी, अति मंद गवारी। कहते ने मैं खोटी मत दी, होछी मत दी, नीवी मत दी मालक हाँ, उन्हां विचों भी मैं गवार हाँ। भाव जिन्हों खाना ना आउंदा होवे, तुरना ना आउंदा होवे, पहनना ना आउंदा होवे, ते असीं की ना रख दिंदे उहदा गवार, इहनूं कुछ भी नहीं आउंदा, दुनिया वाल वेख के भी नहीं आउंदा। तो भगवान राम ने जदों इन्नी गल सुनी भीड़नी दे मूँहों, अपने आप को अदम 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 अति नारी छांटी कर दिंदे असीं। कई बारी चीज़ां की छांटी करने, चंगी चंगी चीज़ां छांट के रख दिंदे, फिर वो दोबारा छांटी करने, उस तो बाद फिर वो दोबारा छांटी करने। भीड़नी ने ये 3 बारी छांटी करके अपने आप ने इन्नी अदम दसिया, इन्नी नीच दसिया। उन्हां नीचां दे विचों भी वो बहुत थल्ले चले गई। कहते 3 में मैं हूँ मति मंद गवारी। कहते उन्हां विचों भी जो नीचां तो भी नीच, नीचां तो भी नीच, उस तो भी नीच, उन्हां विचों जिहड़े अदम नीच सन, उन्हां विचों भी कहंदी मैं उन्हां विचों ही एक नीवें दर्जे की गवार हाँ। ते भगवान राम ने की कीता, भगवान राम का हिरदा पिघल गया। भगवान राम का हिरदा पिघलिया तो उन्होंने की जवाब दिता है, उन्हें कहा भैणा मैनू तो एक भगती का नाता है, मेरे कोल होर कुछ भी नहीं है, मैं मानू भगती कर नाता। कहते मैं संसारी जीवन नहीं जानता, इन्हों नहीं पछाणदा, मैं इन्हों की पछाण नहीं करता। मैं तो पछाण करदा है कि बंदगी किस दे अंदर है, परमात्मा की भगती किदे अंदर है, मैं तो उसकी पछाण कर सकता हाँ। भगवान ने अपने भगत नूं की कीता है, वडियाई दे के सत्कारिया है। ये सत्कार कित्थों मिलिया? भीड़नी नूं मतंग रिखी गुरु सी, ओदी संगत विचों मिलिया। इसे करके महाराज जी बाणी विच लिखते ने,
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ। ਕਰਮ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮ ਉੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਉਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਨਰ ਘੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ, ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੂਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਜੂ ਬੰਦਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਦਾੜੀ ਧ੍ਰਿਗ ਮੂਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਆ? ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ 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 ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, 20 ਵਿਸਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ। 20 ਵਿਸਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਿਆ ਕਿसी और को तन संतन के संग, कहत कबीरा कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन करके शरीर करके सत्संग ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਾ ਸੁਖ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਹੀ। ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਾਂਡਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਹਸਨਾਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਮੇਜਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਰਪਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਬ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਰਬਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਵਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਮੇਜੇ ਦਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਨ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, होनी विच अयुध्या जावे, होनी विच अयुध्या जावे, होनी विच अयोध्या जावे, होनी विच अयोध्या जावे, रामचंद्र जी बन नूं 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 जावे, दशरथ चढ़े शरीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, ये मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, पांडवां दे कर होनी आई, 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 राजपाट सब दिया हराई, राजपाट सब दिया हराई, राजपाट सब दिया हराई, राजपाट सब दिया हराई, बन के फिर न फकीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, ये मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो, लंकपुरी दा रावण राजा, लंकपुरी दा रावण राजा, लंकापुरी दा रावण राजा, लंकापुरी दा रावण राजा, सड़ गए महल तखत और ताजा, 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 होनी होई वजीर जी लख यत्न करो,
मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। ये मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। होनी है सब तो बलवान, होनी है सब तो बलवान, होनी है सब तो बलवान, होनी है सब तो बलवान। शब्द न पावे अंत जहान, शब्द न पावे अंत जहान, शब्द न पावे अंत जहान, शब्द न पावे अंत जहान। तुर गए पीर फकीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख यत्न करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। मिटे नहीं तकदीर जी लख जतन करो। राजा जनमेजा समझा रहा है, सुन रहा है ते व्यास ऋषि समझा रहे ने। कहते ने राजन होनी वरत के रख रही है, पर वो समझाया समझदी नहीं। कहते जी ये मेरे मनना तो गल नहीं आती। कहते ने की नहीं गल आती। कहते किसी को समझाया जाए तो अपने खतरिया के मोड़ तो बच जाएगा। जे मैनू पता है अगे खूह है, मैं डुब के मरना है, मैं कभी भी खूह के लागे ना जावा। ते व्यास ऋषि ने सोचा ये उत्ते होनी सवार होई। उन्होंने त्रिकालदर्शी सन व्यास ऋषि, उन्होंने जीवन को पढ़िया, नेत्र बंद करके कहते राजन ध्यान नाल सुन, तेरे ते होनी ने वरतना है। कहते ने तू कोड़ दे नाल मरना है, बड़ा औखा होके मरना है, बुरी तरह मरेगा, तेन कोड़ होना है। वो कहता मैं की पाप किया जड़ा मैनू कोड़ होना है। कहते पाप किया नहीं तू करेगा। कहते किदां करांगा। कहते ने कि इस तरह करना कि तेरे राज विच व्यापारी आउणगे घोड़े खरीदण वास्ते, बेचण वास्ते आउणगे। कहते ने पर तू लई खरीदी ना। जे घोड़ा खरीद लिया तो कहते ने फिर तू दक्षिण दिशा विच तू शिकार कर ना जाए। कहते तू चले भी जाना है, पर कहते जे तू चले भी गया तो मोड़ तो बची जाए जिवें मैं कह रहा। कहते उत्थे तेनू एक लड़की मिलनी है, उन्हें तेरे अगे वास्ता पाउणा ही, पर तू अपने नाल ना लियाई। कहते ने जे तू कर भी लै भी आउणा है, कहते जे लै भी आएगा तो ओदी गल ना मन्नी, ओदे नाल विआह ना कराई। कहते ने तू करवा भी लेना है। कहते अखीर ते आके फिर तेरे नाल उन्हें गल करनी है, पर ओदी गल नूं मनना नहीं, तू नकार कर देना है जे बचना है ते। पर कहते तू मन भी लेना है। कहते फिर की होवेगा। कहते फिर तेन 18 प्रकार का कोड़ पैना है। इत्थे महाराज जी प्रभाती राग भी फरमाउंदे ने, गुरु नानक देव जी राजा जनमेजा दे मती वर्ज व्यास पढ़ाया, उन्होंने वर्ज वर्ज के चंगी तरह पढ़ाउंदे ने। 3 कर संग 18 घाए, कहते किरत ना चले चलाए। जिहड़ी होनी मुड़दी नहीं, होनी जिहड़ी है वो पिछा नहीं छड्डदी। राजा कहता है जदों मैनू पता है कि मैं ये मेरे नाल काम होना है तो मैं ये काम ही नहीं करांगा। ते व्यास ऋषि कहते ने हस के कहते ने राजन ये तो बड़ी वधिया गल है, ये ना करेगा तो, पर अपने खतरिया के मोड़ तो बचना है। तो की करना, ये मेरी गल पल्ले बन के रखनी है। जिवें मैं पहलों गल चलाई सी, महापुरुष समझाउंदे ने, गुरु जन समझाउंदे ने, पर साडा मन नहीं समझदा। साडा मन किंतु परंतु करके फिर पुठे रस्ते तुर पैंदा।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮੱਤੀ ਵਰਜ ਬਿਆਸ, ਵਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਜ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ। ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਸਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵਪਾਰੀ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਚੋਖਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੇ 2 ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਕਿ ਘੋੜਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਠੀ ਦੇ ਪਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਰਿਹਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਗਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਤੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰੇ ਲੱਤੜੀ ਮੱਤ ਅਵੱਲੀ ਪਾਏ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੇਥੂ ਪੇਥੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਵਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਾਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਗਹਿਣਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੱਢਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, 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 ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਸਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਟੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਆਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਆਓ। ਹੋਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਗਈ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਡ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੋਤਰ ਲੱਭੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰੋਸਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾੜੀ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਲਈ 5-6 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਓਗੇ? ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਦਾਣਾ ਸੀ ਚਾਵਲ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਦਾਣਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਇਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ 8-10 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੁਗਤੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ 8-10 ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਟੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਲਕੀ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 18 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਕਰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਸੰਤ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
गुरु अर्जन देव जी कहते ने संतन बिन अवर न दाता बिया। कहते ने कि संतां दे बिना तेरा कोई दाता नहीं बनने वाला। संत ही है एक, वो की करदा, वो अपने मार्ग दे चलदा है ते दूजियां नूं भी चलण दा उपदेश करदा है, ओदी भी राखी करदा है। फिर गुरु अर्जन देव जी कहते संतन मोको पूंजी सौंपी, उतरियो मन का धोखा। कहते संतां ने की कीता, मनु सिमरन रूपी चाबी दे दी। चाबी कुंजी कहते चाबी दिती, पूंजी भंडार धन। संतन मोको पूंजी सौंपी, उतरियो मन का धोखा। कहते जड़ा मन धोखे च फसिया होया सी कि संसार विच घर अपना, परिवार अपना, प्लाट अपने ने, जमीन अपनी है, कारखाने अपने ने, ते कहते ने संतां ने चानन कराता है ये ते माया दा पसारा है, ये अज आएगा कल नूं चला जाएगा। कहते इत्थों तक तेरा शरीर भी नाल ही है, ये तेरा शरीर भी अपना नहीं बनना। कहते कैसा? गुरु साहब कहते ने क्या परिभाषा इस भांडे का इतना क लग उठन का। कहते ने एक कच्चे भांडे की तरह है, माड़ी जी ठोकर लग गई तो पता नहीं इन्हें किहड़े वेले पाट जाना है। कहने इन्ना चिर संसार च तेरा कोई तबार नहीं है। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, तू कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। ये कादा जिंदे मान कर दी, कादा जिंदे मान कर दी। कादा जिंदे मान कर दी, कादा जिंदे मान कर दी। वो कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कच्चे घड़े ने है एक दिन टुटना, कादा जिंदे मान कर दी। कहते ने ये शरीर का मान नहीं करना चाहिए। बड़ा ज्ञानी बनया सी जनेजा कि मैं अपने खतरियां दे मोड़ तो बचांगा। वरजिया गुरु नानक देव जी कहते ने व्यास ऋषि ने वरजिया, पढ़ाया चंगी तरह तोते वांगू, पर की होया जदों होश आई अंदर जांदा है उथे ना ते राणी है ते ना ही साजो समान रहा। उथे हाहाकार मच गई, राजे नूं कोड़ पै जाना है। ब्राह्मणा ने श्राप देता, राजे नूं कोड़ पै जाना है। हुण जिसले 10-12 दिन गुजरे तो राजे ने की किया, फोड़े निकल आए, कोड़ फुट गया। कोड़ फुट गया तो राजा बड़ा शर्मिंदा होया। उन्होंने फिर व्यास ऋषि की सारी कथा चेते आई, भाई यह काम करी ना, तू कर भी लेना है। कहते मैं एक भी मोड़ ते नहीं बचिया, सारे मोड़ मेरे खतरे वाले जड़े ने वो समझा के गए, हरेक मोड़ ते मैं धोखा खा गया।
नंगी पैरी जाता है, नाल अपनी इस्त्रियां नूं लैके जाता है, नंगी पैरी जाता है व्यास ऋषि के कोल जिथे तपस्या करता सी। ते जाके उन्हें कीता तपस्या करके अजे उन्हें संपूर्ण किया ही सी अपना काम। तो वो की कीता है कि वो व्यास ऋषि ने वेख्या राजन मेरे वाल आ रहा है। राजन के चेहरे उत्ते हवाइयां उड्डियां हुई ने। आके मत्था टेकिया ते रोन लग पिया भुब्बा मार के। व्यास ऋषि पूछते राजन की गल हुई है? कहते महाराज जिन्हां खतरियां तो तुसीं मोड़िया सी मैं नहीं मुड़िया, मैनूं याद ही नहीं रहा। हस पे। संसार विच आपां की करते हैं जदों गल की अपनी करनी ते गल की फिर पछताउने हैं ना असीं, ते फिर सानूं पता लगता है कि गलतियां सारियां मेरियां ने। नहीं तो उस वेले कहंदा है गलती किसी दे सिर ते ठप्पण की कोशिश करता है। प्यारी साध संगत ते कहंदे महाराज मेरे ते कृपा करो, हुण मैनूं बचाओ, मैनूं तो कोड़ पै गया, तुसां कहा सी कोड़ पैना पै गया। कहंदे हट सकदा है, हट सकदा है, पर जे तू कथा सुने भागवत की कथा सुने तू, पर किसी गल उत्ते भगवान की कृष्ण उत्ते जां गल की भीमसैन दे उत्ते जां अर्जुन ते जां किसी नुक्ताचीनी कीती, नुक्ताचीनी करके नक कई बारी असीं नक चढ़ा लेने, जे नक चढ़ा दिता तू तो फिर कहते हैं उत्थे कोड़ हो जाएगा, बाकी सारे कोड़ हट जाएगा। कहता मैं किंतु परंतु करांगा ही नहीं। उत्थे फिर यही गल कह रहा जो गल्लां पहलों करदा सी। वो कहता जी मैं कथा सुनाउण नूं तैयार है कि तुसीं मेरी कुल विचों, मैं तुहाडी कुल विचों फकीर हैं, मेरा फर्ज बनता है अपनी कुल नूं दा सुधार करना। हुण उच्चा आसन लगाता है, उच्चा आसन लगा के कथा शुरू हो गई है। भगवान कृष्ण दी शक्तियों नूं बयान करते हैं तो बड़े आनंद नाल सुन रहा है। फिर युद्ध होया, युद्ध होया कैरवां दे नाल, ते उत्थे गल की कीता जदों उन्हें इन्नी गल कीती ना कि इन्ना बली होया तुहाडी कुल विचों भीमसैन, ते उन्हें की करदा सी पूछलों हाथी फड़दा ही, लत्तों हाथी फड़दा ही, आकाश नूं सुट्टदा सी, जिहड़े भौंगे अजे तक थल्ले नहीं आए। जदों इन्नी गल कीती ते राजा जनमेजा जिहड़ा नक चढ़ाया, कहंदे एड्डी वड्डी गप मार दित्ती होणी, ये कदी हो सकता है? चीज तान सुखी तो थले ना आवे। फिर कहते हाथी नूं कोई पूछलों फड़ के जां लत्तों फड़ के इन्नी उच्ची किदां सुट सकता है जिहड़ा अज तक थले नहीं आया? कहंदे ने नाल नाल उहदे चेहरे वाल वेखी जांदे ने व्यास ऋषि। जदों नक चढ़ाता उन्हें, कहंदे राजन मैं कथा ठप कर दित्ती है। कहंदे जी क्यों? कहंदे नक चढ़ाया ना तू, तेरे मन च करैत आ गई है, एडा वड्डा झूठ बोलन दे ने। मेरी गल ते फिर यकीन नहीं किया, इन्ना पाप करने के बावजूद भी, इन्हें ब्राह्मण मारन के भी बावजूद भी कहते ने कोड़ तेरे हुण जरूर रहेगा, नक ते रहेगा, जिस अंग नूं कोड़िया ती। पर जा राजन असीं ते कोशिश कीती सी तेरे शरीर नूं कोड़े तो बचाउण वास्ते। मैं कहना गुरु जिहड़ा है, गल कित्थों चली सी? गुरु अपने ज्ञान के जरिए सेवक नूं समझाउंदा है, काल का जीव कबू ना माने, कोट सुने ज्ञाना, जैसे लाख आग डिग पिघले पाछे काश समान। सेवक का मन जिहड़ा है कई बारी की करता है, लाख वांगू हो जाता है। जदों सत्संग विच आउंदा है ना तो बड़ा मोमन होकर सुनता है, बड़ा मोमन होकर सुनता है। और जदों बाहर जाता तो ये मन के उही रस्से तो उही पैड़े, अपनी बुरियां आदतों तो बाज नहीं आता, ना अखां तो, ना कन्नां तो, ना जुबान तो, ना हत्थां तो, ना पैरों तो। की करता है? अपने शरीर के अंगां दा यह पाप कमाउंदा है। उत्थे फिर की है, गुरु भी साथ छड़ जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ना, गुरु पीर हामा तां भरे जे मुरदार ना खाए। कहते गुरु पीर भी तेरी अगवाई तां करेगा जे सेवक मुरदार ना खावे।
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਬੜੇ, ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਬੜੇ, ਗਾਵਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ। ਸੰਤੋ ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਜਾਲ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਾਂ। ਸਿਆਣਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ, ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਕਰ 84 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਸੁਪਨਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਜੀ
तू सच जानदा जिन्नो मना जी तू सच जानदा जिन्नू प्यारे जी तू सच जानदा जिन्नू प्यारे जी तू सच जानदा जिन्नो प्यारे जी तू सच जानदा जिन्नो प्यारे जी तू सच जानदा ये जग सुपने दी न्याई जिन्नू मना सच जानदा ये जग सुपने दी न्याई जिन्नू मना सच जानदा ये जग सुपने दी न्याई जिन्नो मना सच जानदा ये जग सुपने दी न्याई जिन्नो मना सच जानदा ये संसार झूठे नाल झूठा प्रेम कर लो ते सच्ची वस्तु नाल सच्चा प्यार कर लो साडे जीवन दा रस्ता ही होई है होर कोई रस्ता नहीं है। इस करके गुरु प्यारी साध संगत थोड़ा समा कढ़ के नाम जपो सत्संग सुन के अमल करो ये मन च भुल जाओ कि जे गल की गुरु ने समझाया है तो इन्हें कोई विच शक रखा होगा नहीं। गुरु जिहड़ा है उन्हां ते मां भी जिन्हें सारी गंदगी चुकी हुंदी है दी उन्हां ते मां भी हितकारी नहीं है जिन्ना इहदा गुरु तो हितकारी है। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपो सिमरन करो सेवा करो सत्संग सुन के अपने जीवन का लाभ उठाओ। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।